सकल सृष्टिर अधीश्वर परम ब्रह्म श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई तथा परमा भागवत जननी आद्यशक्ति श्रीमां चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँगी आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई और अपा मान को वंदे मातरम और प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ आम चलतु ध्यान सह मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 98। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम ब्रह्मपुर गंजाम सस्मिता को अनुरोध करुँ। अपा आप मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करूँ। आम समस्ते नीरव प्रभु मां को ध्यान करूँ। समस्ते साइलेंट। Savitri, Part 1, Book 2, The Book of the Traveler of the Worlds, Canto 1, The World's Stair, page 98. There, world apart by its own inerness, in a mystical barrage of dynamic light, he saw a lone, immense, high curved world pile, erect like a mountain chariot of the gods, motionless under an inscrutable sky, as if from matter's plinth and viewless base, to a top as viewless a carved sea of walls, climbing with foam and waves to the supreme, ascended towards breadths immeasurable. It hoped to soar into the ineffable's reign, 100 levels raised it to the unknown. So it towered up to heights intangible and disappeared in the host conscious vast, as climbs a storied temple tower to heaven, built by the aspiring soul of man to live near to his dream of the invisible. Infinity calls to it as it dreams and climbs. Its spire touches the apex of the world, mounting into great voiceless stillnesses. It marries the earth to screen eternities. Amid the many systems of the one, made by an interpreting creative joy, alone it points us to our journey back. Out of our long shelf loss in nature's deeps, planted on earth it holds in it all realms. It is a brief compendium of the vast. This was the single stair to being's goal, a summary of the stages of the spirit, its copy of the cosmic hierarchies, refashioned in our secret air of shelf, a subtle pattern of the universe. It is within, below, without, above. Acting upon this visible nature's scheme, it wakens our earth matter's heavy dose to think and feel and to react to joy. It models in us our diviner parts, lifts mortal mind into a greater air, makes yearn this life of flesh to intangible aims, links the body's death with immortality's call. Out of the zone of the inconscience, it labors towards a superconscient light. It labors towards a superconscient light. Ma. धन्यवाद अपा। ये जाए आम मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित नीरव प्रभु मां को ध्यान करुले। बर्तमान समय है कार्यक्रम गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा प्रभु मां चरण कमल। आज कार्यक्रम प्रभु मां चरण कमल गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम केन्द्रापड़ारू आम अनुपमा आपा को अनुरोध करूँ। अनुपमा आपा आप गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण कमल अर्पण करूँ। हे मोर हृदय सरोबरे तोर
ଫୁଟାଇ ରଖ ତୁ ମାର କମଳ ମୁଖ। ହେ ମୋର ଅନ୍ତର ନିରନ୍ତର କର, ହେ ମୋର ଅନ୍ତର ନିରନ୍ତର କର ମା ନାମ ସୁଧା ଜପ, ମା ନାମ ସୁଧା ଜପ। ହେ ମୋର ହୃଦୟ ସରୋବରେ ତୋର, ଫୁଟାଇ ରଖ ତୁ ମାର କମଳ ମୁଖ, ଫୁଟାଇ ରଖ ତୁ ମାର କମଳ ମୁଖ। ଏ ଯେ ଅତଳ ନାହିଁ ତଳାତଳ, ସଂସାର বিষম ଜଳ। କାତ ନାହିଁ ନା ଭାସୁଛି ପରାସେ, ପାଉ ନାହିଁ ଥଳ କୂଳ। ଏ ଯେ ଅତଳ ନାହିଁ ତଳାତଳ, ସଂସାର বিষମ ଜଳ। କାତ ନାହିଁ ନା ଭାସୁଛି ପରାସେ, ପାଉ ନାହିଁ ଥଳ କୂଳ। ମା ହୁଅ ସାହା ମଙ୍ଗ ଧରି ନିଅ, ନାର ହୋଇ ନାବିକ, ନାର ହୋଇ ନାବିକ। ହେ ମୋର ହୃଦୟ ସରୋବରେ ତୋର, ଫୁଟାଇ ରଖ ତୁ ମାର କମଳ ମୁଖ, ଫୁଟାଇ ରଖ ତୁ ମାର କମଳ ମୁଖ। ତମସା ଘେରାଇ ଅନ୍ଧ ଜୀବନ, ନାହିଁ କାହିଁ ଏଠି ଆଲୋକର ଚିହ୍ନ। ଅନ୍ଧାର ଧାରେ ହଜି ଯାଏ ରାହା, କ୍ଳାନ୍ତ ଏ ତନୁ ମନ। ତମସା ଘେରାଇ ଅନ୍ଧ ଜୀବନ, ନାହିଁ କାହିଁ ଏଠି ଆଲୋକର ଚିହ୍ନ। ଅନ୍ଧାର ଧାରେ ହଜି ଯାଏ ରାହା, କ୍ଳାନ୍ତ ଏ ତନୁ ମନ। ସାହା ହୁଅ ମା ଜାଳି ଦିଅ ପଥି, ଜ୍ଞାନର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ, ଜ୍ଞାନର ଦିବ୍ୟାଲୋକ। ହେ ମୋର ହୃଦୟ ସରୋବରେ ତୋର, ଫୁଟାଇ ରଖ ତୁ ମାର କମଳ ମୁଖ। ହେ ମୋର ଅନ୍ତର ନିରନ୍ତର କର, ହେ ମୋର ଅନ୍ତର ନିରନ୍ତର କର ମା ନାମ ସୁଧା ଜପ,
ମା ନାମ ସୁଧା ଜପ ମା ନାମ ସୁଧା ଜପ ମା ନାମ ସୁଧା ଜପ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆପଣ ଭାବର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ମାତୃରଚନା ବହି ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ, ଯାହାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମର କୋଟପାଡ଼ରୁ ପ୍ରତାପ ଭାଇ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଛି ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଛି ମାଙ୍କ ସହିତ 1930-1931 ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା ତାର ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିସ୍କସନ ପଏଣ୍ଟ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେବ ପଶ୍ଚାତ ପଦକ୍ଷେପ, ଷ୍ଟେପିଂ ବ୍ୟାକ୍। ପଶ୍ଚାତ ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେବ। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଭାଇ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବେ। ପଶ୍ଚାତ ପଦକ୍ଷେପ, ଷ୍ଟେପିଂ ବ୍ୟାକ୍, ମାତୃରଚନାବଳୀ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା 1930-1931 ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ତାର ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିସ୍କସନ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଭାଇ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ପଶ୍ଚାତ ପଦକ୍ଷେପ, ଷ୍ଟେପିଂ ବ୍ୟାକ୍। ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣଂ ମମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣଂ ମମ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, এইটা ଜଣେ ସାଧନା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବି କରିପାରେ ଏବଂ ଜଣେ ତାର ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ବି ଆକୁ ଯଦି ଅନୁଶୀଳନ କରେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚାତ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଦରକାର। ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆପଣା ସତ୍ତାର ଖାଲି ଉପରି ଭାଗରେ ହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଥାଅ। ତୁମେ ସବୁ କେବଳ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗି ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖିଥାଅ। ତୁମେ ସବୁ ସତେଅବା ନିଜ ଶରୀର ବାହାରେ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ହୋଇ ହିଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥାଅ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରି ରଖିବା ଆଉ ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ସତ୍ତା ସହିତ ତୁମର ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ ତୁମେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ଘଟେ। ସମସ୍ତେ କେବଳ ଜୀବନର ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରେ ହିଁ ଆମେ ମାନେ ବସବାସ କରୁଛେ ଏବଂ ବାହ୍ୟରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର କ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ, ତା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ବାହାରେ ରୋଗର ପ୍ରକୋପ ଆସିଲେ, ଯେହେତୁ ବାହାରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ବାହ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ସେହି କାରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବାହ୍ୟ ଚେତନାରୁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାହ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ, ବାହ୍ୟ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝିବା, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅହଙ୍କାରୀ ବୋଲି ଆମେ ବିବେଚନା କରୁ, ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାରୀ ଗୁଣଟି ହିଁ
ତା ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଖୋଜିବା କଥା, ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଅହଙ୍କାରୀ ଯଦି କହୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଅହଙ୍କାର ମୁକ୍ତ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଭେଟ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଯାହା ଛାଡୁଛନ୍ତି ସେ ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି। ସେ ଯଦି ଘୃଣା ଛାଡୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଘୃଣା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି। ସେ ଯଦି ପ୍ରେମ ଛାଡୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି। ସେ ଯଦି ରାଗ ଛାଡୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି। ସେ ଯଦି ସ୍ନେହ ଛାଡୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ହିଁ ଆମେ ରହିଛେ। ଏବଂ ସେ ଯଦି କିଛି ଲୋକ, ସେ ବାହ୍ୟ ଚେତନାର ଲୋକ ଯିଏକି କିଛି ଆମ ପ୍ରତି ଅପ୍ରତିକର କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅପ୍ରତିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ମା କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଉପାୟ ହେଉଛି ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପଶ୍ଚାତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବିଷୟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିନା। ସେ ପଶ୍ଚାତ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନା, ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ରହିକି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଅଟକି ଯାଇ ମୋ ନିଜ ଚେତନାକୁ ଟିକେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରି, ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନର କାମ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଯଦି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ତାହେଲେ ସେ ପଶ୍ଚାତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ତା ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନବରତ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରିବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ସଠିକ ଭାବରେ ଏଇ ପଶ୍ଚାତ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ। ତ କ'ଣ, ଆମେ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ରହିଛେ, ତ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଅଟକି ଯାଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଟିକେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାହେଲେ କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର ଜଞ୍ଜାଳରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା, କେତେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା, କେତେ ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯିଏକି ଏ ବାହ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଏଇ ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ କ'ଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ହଲଚଲ ବି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯଦି ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ବାହ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଗତ ଥର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର ନୀରବତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଫଳରେ ବାହାରର ଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନି। ଠିକ ସେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣଟିଏ ନେଇପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଷଣଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଦେଇଥିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତୃତାମାଳା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଲୋକ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦିଗଟିକୁ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ ଦେଇକି ଗତି କରିବାର ଥିଲା। ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ
ଶାନ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସେ ବତେଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ରୁମକୁ ଡକେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜାଣି ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସମୟକୁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସେଇ ଯେହେତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ବେଶୀ ଥାନ୍ତି, ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବରେ ଦେଖିବାଟା ବିଳମ୍ବ କରିଦେଲେ, ସେ ମନେ ମନେ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ନିୟମିତ ବା ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତାର ପାଠ ପଢେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ରାଗି କିଛି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆସୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସେ କଣ କହିବେ ତାହା ପାଶରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପରେ ଅନୁଭବ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଆସୁ ଆସୁ କିଛି ଗାଳି କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି କଣ ଘଟିଲା ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ସେଇଆ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିକୁ ଏତେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ କରିକି ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଯେ ତାହା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିକିରଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ଯେତେ ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ଯେତେ ଗୋଟିଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଠିକ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦିବସ ଗୁଡିକରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ରୁମ୍ ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ସେଇ ସମୟରେ ମନ ଭିତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥାଏ, ଅସଂଖ୍ୟ କିଛି ମାଗିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରେ ଏବଂ ସେଇ କିଛି କ୍ଷଣ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତିର କ୍ଷଣ ଥାଏ କି କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ସବୁ ବିତିଯାଏ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। ଠିକ ସେହିପରି ଜଣେ ଯଦି ପଶ୍ଚାତ ପଦକ୍ଷେପଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସରେ ପକେଇବ, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ସମୟରେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରକୁ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଟିକେ ନୀରବ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ ରହିଛି ତାର ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ସେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ହିଁ ତାର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ ସେ ଯାଇକି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ବାହ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ତାକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ନୀରବ ରହିବ ଏବଂ ତାର ଠିକ ଯାହା ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ଠିକ ସମୟରେ ଏବଂ ଠିକ ରୂପେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟିଏ ନେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ବାହାର ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶକ୍ତି ତୁଚ୍ଛ ଉପରି ଭାଗଟାରେ ବିଚରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ତୁମେ କଦାପି ସେମାନଙ୍କର କବଳରେ ପଡିଯିବ ନାହିଁ। ଏପରିକି କଣ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଭାରି ତରତର ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ସମୟ ଲାଗି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିବାକୁ ହବ। ତେବେ ତୁମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମୟକର ସହିତ ଏହି କଥାଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ ଯେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ଓ ଅଧିକ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ତରତର ହେଇଥାଉ। ଯେମିତି ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ତ କୌଣସି ଟ୍ରେନ ଧରିବାକୁ ପଡୁନି, ତଥାପି ତମେ ଏତେ ତରତର କାହିଁକି ହଉଛ? ଠିକ ସେହିପରି ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତରତର ହେଇକି ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛ, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ এই ପଶ୍ଚାତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଯଦି ଅନୁସରଣ କର, ଅଭ୍ୟାସ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ କାମଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ହଉ ବୋଲି ଯୋଉ ତରତର ହଉଛ, ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ରହିକି ଯଦି ତରତର ହବ ତାହେଲେ ସେ କାମଟି ବିଗିଡିଯିବ। ଗୋଟେ କାମକୁ ବାରମ୍ବାର କରିବାକୁ ପଡୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନାରେ ବାସ କରିବ, ତାହେଲେ ସେଇ କାମଟି ହିଁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାର ସହିତ କରିହବ
ଏବଂ ଅଧିକ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି କାମ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଟିକେ ପଶ୍ଚାତକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସି ନିଜର ମର୍ମ ଚେତନା ପାଖରେ କିପରି ପହଞ୍ଚା ଯାଏ ତାକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଜଣେ କେମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ମା ତାକୁ ଆମ ଆଗରେ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସରଳ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେବା, ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ତା ଉପରି ଭାଗ କେତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇକି ଥାଏ, କେତେ ଅସ୍ଥିର ହେଇକି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରେ ଯିଏ ବୁଡ଼ ପକେଇଛି, ଯେ ଗଭୀରକୁ ଭେଦ କରିକି ଯାଇଛି, ସେ ଜାଣିପାରିବ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଭ କେତେ ଶାନ୍ତ। ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଠିକ ସେମିତି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଭରେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ସମ୍ପଦ ଅଛି। ବାହ୍ୟ କେବଳ ତରଙ୍ଗ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ, ତରଙ୍ଗ ଏବଂ କିଛି ଫେଣ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଭରେ ଲୁକାୟିତ ରହିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେତନାର ଗଭୀରକୁ ଗଭୀର ଯେତେ ଯାଇପାରିବା ସେତେ ସେଇ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଧ୍ୟେୟ ହବ ଯେ କୌଣସି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏ ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ନ ରହି କିଛି କ୍ଷଣ ରହିଯାଇ କିଛି ନୀରବତା କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର ଠିକ ଚେତନାର ଗଭୀରକୁ ଯାଇକି ସେଇ କାମଟି କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମ ଉପରେ କେହି ରାଗିଛନ୍ତି ତେବେ ତୁମେ କଦାପି ତାଙ୍କର ରୋଷ ସ୍ପନ୍ଦନର ଜାଲ ଭିତରେ ଯାଇ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କେବଳ କେତେ ପାଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିବ, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ତାଙ୍କର ରାଗ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ ଅଥବା ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ନ ପାଇବାରୁ ପ୍ରକୃତରେ କୁଆଡେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଜଣେ ଆସି ପ୍ରବଳ ଗାଳି ଦେଲେ। ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ କେବଳ ସେଇ ଲୋକଟିର ଗାଳି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ଷତ ଅନୁଭବ କଲେ, କିଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ବୋଧ କଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କଲେ। ତାପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ତମେ ମତେ ଦଉଛ, ଯଦି ମୁଁ ତାହା ନ ନେଲି ତାହେଲେ ସେଇଟା କାହା ପାଖରେ ରହିଲା? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ସେଇଟା ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା। ଠିକ ସେମିତି ତୁମେ ମତେ ରାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଳି କଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଳିକୁ ମୁଁ ନେଲି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଗାଳି କାହା ପାଖରେ ରହିଲା? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା। ଗାଳି ରାଗ ଯଦି ଯାହା ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ଯଦି ଯାହା ପାଖରେ ରହିଲା, ସେ ଦୁର୍ବଳ ହବ ନା ସବଳ ହବ? ତାକୁ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗିବ ନା ମାନ୍ଦା ଲାଗିବ? ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନା, କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁ, ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁ, ଭିତରେ ଯେମିତି ବହୁତ କାମ କରିକି ଫେରିକି ହାଲିଆ ଯେମିତି ହେଇଯାଇଛୁ ସେଇ ପ୍ରକାର କଥା ଅନୁଭବ କରୁ। ଠିକ ସେମିତି ଯଦି ଜଣେ ତମ ଆଗରେ ରାଗୁଛି, ତମ ଉପରେ ରାଗୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ତା ପ୍ରତି ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣେଇବ ନାହିଁ। ନ ଜଣେଇଲେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ରୋଗ ତା ପାଖରେ ରହିବ। ସେ କୌଣସି ସମର୍ଥନ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ସହଯୋଗ କଲା ପରି କିଛି ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ନ ପାଇକି
से धीरे धीरे कौन हो ना डिसापियर हो माने अंतर्ध्यान हो रही पार ना राग परिवेश को तेणु आनिबा हटेबा गोटे उपाय है से राग को निजे आमे ग्रहण करबा नहीं केमती ग्रहण करबा नहीं ना आमे जेते को जेते अंतरस्थ हवा से रागटी बाहर चली जीवो आमर भितरे भेदी पारिबो नहीं तेणु आमको एई उपायटी साधना पई दरकार एवं गोटे साधारण जीवन यापन कला बेले मध्य कथाटी आम पई अति उपयोगी भी हे पारे साधारण जीवन रे भी ये सब आमे अभ्यास करि परिबा तापर कौन कहउचंती तेणु तुमे सबु बेले निजको निजर शांतिटी को अव्याहत रखिथिबो से शांतिटी हराई बसिबाकू जेते प्रलोभन आसी पहुंचुथिबो तुमे सेही प्रलोभन गुड़िकर प्रतिरोध करिबारे लागिथिबो तेणु जेते जेते आम भितरे गोटे अंतर्गत शांति अछि एवं से शांति को विभिन्न मूल्य रे आमे बिकी दै थाउ अति अल्प मूल्य रे आमे बिकी दै थाउ कौन पाए से शांतिर मूल्य हमें बुझेना जेमती गोटे बणिक गोटे गोटे साधारण लोक मूल्यवान रत्न पथर मूल्य बुझे ना ताकू एटा रखिकी मो पाखरे फायदा कौन बोली ताकू सस्ता रे बिकी दिए किंतु जने बणिक जे कि से पथर संबंध रे भल कि जाने से तार उपयुक्त मूल्य जाने सेही मूल्य को से जानिकी तार उपयुक्त मूल्य न हेले ताकू जेपरि बिके नाही ठीक सेमती आमे शांतिर मूल्य न जानू बोली ताकू अल्प अल्प प्रलोभन रे बिक्री कर दउछे तेणु जेते प्रकार प्रलोभन आसिले मध्य आमे से अंतर्गत शांति को केबे मध्य छाड़िबा नाही ताकू जाबुड़ी रखिथिबा तापरे मां कहउचंती केते पाद पछकू न घुंची आसी तुमे केबे हेले कोनोसी निष्पत्ति नेब नाही केते पाद पछकू घुंची न आसी केबे हेले तुम पाटिरु किछि हेले कथा बाहरिबाकू दब नाही केते पाद पछकू घुंची न आसी आपणाकू कदापि हुड़ाई नहीं कौन गोटे कराई पकाइबो नाही मां अति स्पष्ट भाव रे हमको कहउचंती जदि किछि निष्पत्ति नेबार अछि ताले आमको निजर चेतनार गभीर को जाइकी निष्पत्ति नेबाक पड़िबो ए बाहरे बाहरे नेबाक पड़िबो बाहरे बाहरे जदि नेबा से घटनाटी बाहरे बाहरे हेबो एवं सेटा कम ठीक हेबो तार सफलतार हार मध्य कम रहिबो किंतु जने गभीर भाव रे जाइकी जेतेबेले जने गोटे निष्पत्ति टी नेबो ताहा निश्चय गोटे भविष्यत दर्शी हेइथिबो आमे जो बाह्य चेतना रे जो निष्पत्ति टी नहु ताहा वर्तमान रे ही सीमित होई थाए एवं किछि दिन गला परे जेमती किछि जिनिस किछि दिन गला परे एक्सपायर हो जाए ठीक सेमती आमे जो निष्पत्ति नहीं थिलु से निष्पत्ति टी कौन हुए नहीं कि आमे जो काम करू से काम किछि दिन परे से कामर फलाफल टी एक्सपायर हो जाए फल रे आमको से कामटी को आउ थरे करिवा पड़े किंतु जने जदि अंतरस्थ है कि कामटी करूछि ताहले ता भितरे कौन हुए ना से जो काम करूछि से भविष्यत रे मध्य से कामर जो गुणवत्ताटी से कामर सफलताटी बढ़ी जाई थाए तेणु हमको निष्पत्ति मां कहउछन्ती केबे भी पछकू घुंची न आसी निष्पत्ति दिए नब नाही तापरे पछकू घुंची न आसी केबे गोटे पार्टी रो गोटे कथाटीए कहइबो नाही ए पार्टी जेते लोकों को निजर कर पारिछि एही पार्टी सेते लोकों को निजर शत्रु रूप रे गढ़ी तोलिछि जेतेबेले ए पार्टी ऊपर किछि नियंत्रण न रहे
ए पार्टीरू जेतेबेले विभिन्न कथा बाहरे सेई कथा भितरू ही नाना शत्रु सृष्टि होती। सेई पार्टी भितरू ही नाना प्रकार जोटा को आमे टेंशन बोली कहू से टेंशन आम पाखरे आसे। तेणु आमे जेतेबेले कथा कहवा गोटे जगार गोटे सुंदर बाणीटी लेखाई थिला, जो माने विज्ञ व्यक्ति सेमानंकर पार्टीटी सेमानंकर हृदय रे थाए, अर्थ सेमाने जहा कहती हृदय भितर को जाई कहती, एवं जो माने मूर्ख जो माने अज्ञान सेमानंकर हृदयटी तांको पार्टी रे थाए, अर्थ सेमाने जेतेबेले चाहिए सेतेबेले बक बक हुअंती एवं अजथा जिनस जाक सबु बक बक हेई अजथा टेंशन जाक सबु डाकी आनती। आमे ता विषय जदि आमे आमर अजथा कथा विषय जदि आमे भाबिबा ताहले आमे आम पाखरे असंख्य उदाहरण आसी पारिबो। अल्प टिके कथारे केड़े केड़े युद्ध हो जाइछि, अल्प अल्प असंजत कथा। तेणु आम्भे माने जेतेबेले आश्रम रे अपशब्दर विभिन्न पिला माने व्यवहार कले सेमानकु माँ गोटे सूत्र देले कौन ना तुमे किछि चिंता न करी गोटे कथा कहबो नहीं। तो जेतेबेले जणे निजर अंतर चेतनार को जाई कथाटीए कहबो सेतेबेले राइट जिनसटीए से कहि परिबो एवं सेई भितरे एते विपद ही नथिबो। तापरे कहउचंदी माँ तमे भितर को न जाई बा पश्चात पदक्षेप न करी तुमे किछि करिबो भी नहीं। आमे जहा बाह्य चेतनार करू से बाह्य चेतनार जहा भी करू आमे ताई रे 100 रु 95 भाग भूल ही करि थाउ। किंतु जने यथार्थ भाव रे अंतर चेतना को जाई कि जरी जने करिवो ताहले से तार सफलता हार अधिक, तार गुणवत्ता अधिक। तेणु आमे पश्चात पदक्षेप को न जाइकी केबे मध्य कौनसी काम करिबा नहीं। पुणी माँ कहउचंती जहा किछि एही नित्य नैमित्तिक जगतर घटना होई रही थाए से सबु मोटे स्थायी हुए नहीं, सेगुड़को आसु आसु पुणी पळेबारे लागि थाए। तेणु सेगुड़िकु नहीं विचलित होई पड़िबा भली आदौ कौनसी कथा से सबु भितरे न थाए। आज जन सहित गंडगोल होइचंती, किछि समय पर से गंडगोल चली जीव, सेटा स्थायी कथा नय। स्थायी होउची तुमर एवं तांको भितरे थिबा सेई प्रेम भाव होउची स्थायी। अनेक कहबे प्रेम भाव भी चली जाउची, किछि समय भल दुई जन उभय को भल स्नेह श्रद्धारे रहउचंती, पुणी दुई जन को भितरे झगड़ा ही अलगा ही जाउचंती। सेमति काहे होउची ना सेमिति काहे होउची तार अर्थ तार कारण होउची जो दुई जन को भितरे बंधुता थिला सेटा बाह्य बंधुता थिला। जेतेबेले जने अंतर्गत भाव रे बंधुता स्थापन करिवो सेतेबेले सिए सब बेले प्रेम ही ता पाखरे रहिबो, अन्य किछि रहिबो नाही। सेमाने एकाग्र है कि जदि अंतरस्थ भाव रे भल पाउथिबे ताहले सेमानक भितरे कोनोसी प्रकार भी ए प्रकार मनांतर रहिबो नाही। जनकु जणे कथा न हेले भी बुझी परिबो। किछि दिन पूर्वरु आमे आलोचना करथिले, जणे कथा न होई कि मध्य निज भितरे थिबा भाव को अन्य को प्रकाश करि परिबो जदि जणे ताकू प्रैक्टिस करे, ताकू जणे जदि जीवन रे अभ्यास करे ताहले ताकू बेसी कथा कहबा पड़िबो नै। एपरि कि भौतिक जिनिस आमे अधिकांश आमर दिनचर्या भितरे बहुत जिनिस जो थाए सेटा भौतिक जिनिस को नै कि बहुत कथावार्ता हमें हो। जेंति कि मते किछि जदि आवश्यक थाए ताहले मते ताकू भाषा दे कि प्रकाश करबा हुए, मते ए जिनिस आवश्यक हुए बोली होउची बोली। किंतु
ତୁମେ ଯଦି କଥା ନ କହିକି ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆଚରଣ କରିବ, ଅଭ୍ୟାସଟିଏ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ଅତି ଭୌତିକ ଜିନିଷଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କଥା ନ କହିକି ଅନ୍ୟକୁ କହିପାରିବ। ତେଣୁ ଜଣଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ଅବଶ୍ୟ କୌଣସି ବହିରୁ ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ, ପଢି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ସାଧକଙ୍କଠୁ, ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସେ କଣ ପାଇଁ ଯିବେ, କଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଖରେ ଯିଏ ଯିଏ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ର, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ର କିଛି ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଦେଇକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ କି ନାହିଁ ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚରା ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଏସବୁ ପ୍ରୋସେସକୁ ବାହାର ମାନେ ବାଇକଟ କରିକି ଯେମିତି ସେମିତି ହେଇକି ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ଯାଅ ଏବଂ ଠିକ ପ୍ରପର ୱେରେ ଆସ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଟି ଖୋଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା ନା, ଜଣେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରେ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ହେଇକି ଅଭ୍ୟାସ କରେ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନାରେ ରହେ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ଚେତନାରେ ରହେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଭାଷା ଦେଇକି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ନାହିଁ। ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ହେଇଯାଏ। ସେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅନ୍ତର ବୁଝାମଣା ହେଇଯାଏ, କିଛି ପାଟି ଖୋଲି କହିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଏଇଠି ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ବୁଝାମଣା ନ କରିକି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ନ ହେଇକି ଯଦି କୌଣସି ପାଟି ଦ୍ଵାରା କଥା କହୁ, ତା ଦ୍ଵାରା କେତେ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦଟିଏ ଆସେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କେଇ ଶବ୍ଦ ମହାଭାରତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏମିତି କେତେ ଜିନିଷ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ହିଟଲର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅପଶକ୍ତିର କ୍ରୀଡ଼ନକ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ, ହିଟଲରର ବହି ପଢିଲେ ସେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶଭକ୍ତ ଟାଇପର ଆମକୁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଭାବରେ ତାକୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସର କ୍ରୀଡ଼ନକ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ହରେଇଲା ପରି, ତା ସହିତ ଲଢେଇ କରିବା ପରି ଆଉ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ, ସିଏ ତ ଜଣେ ହିଟଲର ତ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିଲକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚିଲଙ୍କର ଭାଷଣ ଗୁଡିକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରାତିରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ତାକୁ କହୁଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ? ଏଇ କଥା ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ରହିଛି। ଏଇ କଥା ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରେ, ଏଇ କଥା ଶାନ୍ତି ଆଣିପାରେ, ଏଇ କଥା ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗର ହାତ ଆଣିପାରେ, ଏଇ କଥା ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୋଧର ବି କାରଣ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚିଲଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷଣଟାକୁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚିଲଙ୍କ ପାଖକୁ। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ କହିବା ନାହିଁ ଯାହା ଫଳରେ କି ବିପଦ ଆସିପାରେ। ଆମେ ବିପଦ ଆସିଲା ପରି ଜିନିଷ ସେଇ ସମୟରେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଚେତନାକୁ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ହେଇକି ସେଇ ଚେତନାରୁ ହିଁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଗୁଡିକ କହିବା। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି ଆ ଉପରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛ? ତା ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ ହବା ପାଇଁ ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିଟିଏ କରିବ, ବାହାରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଘଟୁଛି, ତେଣୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଏହା ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ଏତିକି ଭାବି ପାରିବ ତାହେଲେ ସେ ଅସୁବିଧାଟି ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା ପରି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣଟିଏ ଦଉଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ବିଶାଖାପଟନମ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଇପରି ଥିଲା ଯେ ସେ କୌଣସି ମାନେ ଇଏରେ ବସରେ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ।
तेणु तांको गोटे पर्सनाल गाड़ी करके निया हेतिला एवं दुर्भाग्य से दिन गोटे खराब बेल थिला आम गाड़ीटी गोटे गाड़ीर पछाड़े आम ड्राइवर टी शोई पड़ला एवं गोटे बस रो पछरे नहीं कि आम गाड़ीटा को पिटी देला एवं गाड़ीटी कौन हेची ना गाड़ीर बहुत असुविधा हेची किंतु आम भितरे जो माने थिलु सेमानकर किछि असुविधा हेई नै तापरे रास्ता मझिरे एनएच उपरे कौन सी गाड़ी अटकू नहीं बापांकर देह खराब अच्छी बापा को नेबार अच्छी विशाखापट्टनम किंतु कौन सी गाड़ी नहीं आमे काहाकू चिन्हा मध्य नाही सेठी तेणु बहुत व्यस्त लागू थाए व्यस्त लागिला फेले टिके मने मने मां को प्रार्थना करिकी जेतेबेले अंतरस्थ हेली सेतेबेले भितरे गोटे कथा सुनी पारली ना एई जो असुविधा हेबे आमे भोग करूचे ये असुविधा बेसी समय रहिबो नाही एबे असुविधा आसी किछि समय परे चली जीवो तेणु ताकू नै व्यस्त हेबार नाही जदि ताकू नै व्यस्त हबो ताहले असुमिता बढ़ी 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 जीवो एवं सतकु सत ताहला मां को प्रार्थना करिकी मां नाम जपी जपी 2-3 घंटा परे आमर समस्त सुविधा हो गला हमको गाड़ी टे मिलला से गाड़ी साहाय्य रे मो बापा को आनी पारली हॉस्पिटल देखै पारली एवं अन्य गोटे गाड़ी करी घर को तांको आनी पारली से समय रे जदि जणे बाह्य चेतना रे रही कि बहुत याडर सियाडर चिंता करी कौन करी कौन ये करी कहले से समय रे जो निष्पत्ति जणे ने सेतबेले सर्वदा से निष्पत्ति ता पई भूल ही होता है तेणु आमको से समय रे मध्य जदि टिके अंतरस्थ हेबे टिके ताले मां जोगी के रहिसंते हमको राइट डिसीजन देबा पई हमको ठीक रास्ता रे परिचालित करि नबा पई से अछंती तेणु हमको गोटे काम करबाक पड़िबो धीर स्थिर हो जीवाक पड़िबो से समय तेणु आम भितरे गोटे लॉजिक नबा कथा कि जहाँ जहाँ अप्रीतिकर परिस्थिति आसुछि ता बेसी समय आम पाखे रहिबो नै ताकू नै काहे कि मु व्यस्त हेबी बोली हमको प्रति मुहूर्त रे एई जुक्ति को नै आगो को जीवाक पड़िबो जहाँ स्थायी शाश्वत अमर एवं अनंत आमर ताही संपत्ति होई रहिबा उचित ताहारी उपरे आमर विजय हासिल करिबा उचित आपणार करी ताहाकू साइति रखिबा उचित तेणु जोटा आसुची एवं चली जाउची ता उपरे मु एते ध्यान केंद्रित करिवार कोनसे आवश्यकता नुहे जोटा आम पई स्थायी जोटा कि सबुदिन आम पाखरे रहिबो जोटा कि अमर जा अनंत ताहाकू मु साइति रखिबी तेणु मु कोन करबी जहा अनंत अर्थ मु जेते साइलेंसली रहिबी जेते अंतरस्थ होई रहिबी सेई प्रकार जिंस को मु बाछि पारिबी तेणु मते सेई आडकू जीवाकू हबो एठी होउची दिव्य परम आलोक दिव्य परम प्रेम दिव्य परम जीवन यहाँ ही सर्वोच्च परम शांति परिपूर्ण आनंद और पृथ्वी उपरे संपूर्ण विजय लाभ जहा कि आमको सेई संपूर्ण अभिव्यक्ति रूपी शिखर देश को परिचालित करी नहीं जीव तेणु एठी मां साधनार कथा कहलेनी आमको अभिव्यक्तिर शिखर अर्थ एही पृथ्वी रे स्वर्ग राज्यर प्रतिष्ठा पाई हमको एटा मध्य करिबाको पड़िबो सेई परम आनंद को लाभ करिबाको हेले ए पृथ्वी ऊपर पूर्ण विजय को उतारी आनिबाको हेले ए जो मैनिफेस्टेशन अछि अभिव्यक्तिर जो शिखर देश रहिछि सेई अतिमानस को ए पृथ्वी रे उतारी आनिबाको पई हेले हमको से अंतरस्थ जीवनटी दरकार ए बाह्य जीवनटी आम पई एते उपकारी हेई न पारे माने उपकारी कथा कह नहीं एते सफल ही न पारे तापरे कहउचंती जेतेबेले वस्तु गुड़िकर सापेक्षता संबंध रे तुमर यथार्थ बद्धति आसी जीवो सेतेबेले जहा किति घटिले मध्य तुमे पछकु घुंची पारुथिबो एवं पछकु घुंची आसी अनाई पारुथिबो वर्तमान मु
ତରତର ହେଇକି କାମ ନ କଲେ କେମିତି କାମଟି ସରିବ, ମତେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ହେଇକି ସମୟ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଆମ ପାଖେ ଯୁକ୍ତି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯିବ ଏ ସବୁ ଅତି ସାମୂହିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉଟା ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି, ତରତର ହେଇକି କରିବାର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଜିନିଷ। ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ମତେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ହେଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ବୋଧଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ଯେତେ ତରତର ହେଇକି କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଯିବ କି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରୁଥିବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଏକ ଉତ୍ତର ପାଇବା ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁଥିବ। ତେବେ ଯାଇ କଣ କରିବାକୁ ହବ ସେଇ କଥାଟିକୁ ତୁମେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହି ନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କଦାପି ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତରଟିକୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଅନ୍ତତଃ ଏକ ଅଳ୍ପାୟତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ଏବଂ ତାହା ତୁମର ଏକ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଅବାରିତ ରଖିଥାଅ। ତେଣୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟା ଯାହା ଯାହା ଆମେ କରିବା, ଯେମିତି ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର କଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ତାହା ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଯେମିତି ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଲା ପରେ ତାହା ତୁମର ଚରିତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଚରିତ୍ର ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ପରେ ସେହା ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଏଟା ସ୍ୱଭାବଗତ ଭାବରେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ପଦକ୍ଷେପଟି, ଏଇ ପଶ୍ଚାତ ପଦକ୍ଷେପଟି ଆମର ସ୍ୱଭାବରେ ରହିଯିବ ଏବଂ କିଛି ପଶ୍ଚାତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଇ ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଅତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟିଏ ମା ଆଜି ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଥର ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକକୁ ଯିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ଭାଇ। ସେ ସାଧନାର କଥା କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମା କହୁଥିଲେ ନିର୍ବିଘ୍ନ ରୁହ, ଶାନ୍ତ ରୁହ, ତୁମ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି କାର୍ଯ୍ୟଟି କର। ତୁରୁତୁରୁ ହେଇକରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେ ଭିତରେ ହୁଏତ କଣ ଥାଇପାରେ, ଆଗକୁ କିଛି ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଭାଇଙ୍କର ଆଲୋଚନାରୁ ଏହା ଜଣାଗଲା। ମା ବି ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସତ୍ତା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ, ଷ୍ଟେପିଂ ବ୍ୟାକ୍ ବୋଲି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଆସିକି ଆଗରେ ଗୋଟେ ସାଧନାର କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପୋର୍ଟାଲ ବୋନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ କପଲସ୍ଥି ପାଖରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଆସିବ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟିର ଝଲକ ଆସିଯିବ, କେମିତି ହଉଛି, କଣ ହଉଛି, ତାର ଆଭାସ ମିଳିଯିବ। ଯେମିତି ଭାଇଙ୍କୁ ଆଭାସ ମିଳିଥିଲା, ବାପାକୁ ନେଲା ସମୟରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆଭାସ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ଏଇ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଗାଡି ଆସିବ, ଆମକୁ ମିଳିବ, ଏସବୁ କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା, ଯାହାଫଳରେ କି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇପାରିବେ। ସାଧନାର କଥା ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସବୁବେଳେ ଠିକ ହେଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏ ସାଧନାର କଥା କଲେ, ମାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ମାଙ୍କୁ ପଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଅନ୍ତରସ୍ଥରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ହେଲେ ତଥାପି ଆମେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା। ମଦର୍ସ ମେଡିଟେସନ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସାଇଲେନ୍ସ ହେବା।
कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा समस्त भाई आपा मान को वंदे मातरम तथा प्रणिपात जणाई प्रणाम जणाई एवं प्रभु मां का चरण कमल रे पुणी अनंत कोटि प्रणाम जणाई भाई को अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करी कार्यक्रम को आम विरति घोषणा कले। कार्यक्रम ओभर समस्त को अरभ।